الشركاء الاقتصاديين الجزائريين منذ صبيحة اليوم بفندق الأوراسي. قال أو لفظ الوزير الأول عبد الملك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فاز بكلماته حول الشراكة الجزائرية الفرنسية. إذن بعدها توجه الوفدان إلى القصر بسم الله. نعم، الآن كلمة الوزير الأول عبد الملك سلال ثم نعطيكم آخر الأخبار. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup avancé, on a fait beaucoup de bonnes choses, donc on va vous laisser nous poser quelques questions qui ne soient pas énormes. تفضلي. دولة الوزير الأول s'il vous plaît. Messieurs les premiers ministres. سمية علوي التلفزيون الجزائري. دولة الرئيس الوزير الأول، هل لكم أن تستعرضوا لنا تقييمكم لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة وبالحديث عن التعاون الثنائي بين البلدين، ما هو آفاق هذا التعاون؟ شكرا على هذا السؤال. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous exposer quelle est votre évaluation de cette réunion du CIHN et quels sont les horizons que vous avez ouverts aujourd'hui dans le cadre de la coopération bilatérale? شكرا جزيلا للسيدة. حقيقة تشهد العلاقات الثنائية ما بين الجزائر وفرنسا تقريبا من أواخر 2012 قفزة نوعية. هذه حقيقة الاجتماع اليوم، حيث أثناء هذا اللقاء المتميز، لأن كذلك لأول مرة شاهدنا حضور 10 أعضاء من الحكومة الفرنسية ووفد هام جدا. فالمحادثات أسفرت على نتائج ملموسة. تقريبا 26 اتفاقية أبرمت ما بين فرنسا والجزائر في عدة ميادين، في الصحة، في الأشغال العمومية، في التربية. وأكبر وأحسن اتفاق لأبرم هذا اليوم هو الاتفاق ما بين وزارة العدل الفرنسية ووزارة العدل الجزائرية. اتفاق هام جدا بالنسبة للتعاون القضائي، وهذه قفزة نوعية كبيرة جدا. زيادة على هذه الاتفاقيات 26 اتفاقية، تقريبا خلال اللقاء اللي جرى صبيحة اليوم ما بين رجال الأعمال الجزائريين والفرنسيين، أبرم 12 اتفاق لإنشاء مؤسسات مشتركة في عدة قطاعات. ففيه مشاريع أخرى لم نتم فيها النقاش أو المحادثات، مثال كمشروع بيجو ومشروع الليكيد. ونتمنى إن شاء الله في الأشهر القليلة المقبلة سنصل إلى نتيجة. ولكن الشيء اللي مؤكد اليوم هو أن هذا اللقاء نعتبره هام جدا من جانب هذه الاتفاقيات. ولكن زيادة على إبرام كل هذه الاتفاقيات كان فيه نقاش صريح جدا وقوي ومتميز بالصراحة. نؤكد على هذا الكلام في الميدان السياسي وفي الميادين الأخرى المتعلقة بالأمن في المنطقة والأمن ما بين الجزائر، وعدة نقط لتمس العلاقات الثنائية في الجانب السياسي. فمن الجانب السياسي معظم نقط اللي طرحت
تبرز أن العلاقات السياسية متميزة ما بين الجزائر وفرنسا. هذه حقيقة الوضع. من جانب الأمني كذلك فيه نفس التحليل ونفس الرؤية بالنسبة للقضايا اللي تمس عدة دول الجوار، والجانب الفرنسي سجل بارتياح الدور اللي تقوم به الجزائر لاسترجاع الأمن والطمأنينة في الساحل وفي المنطقة. اغتنمنا هذه الفرصة وتطرقنا إلى قضية الصحراء الغربية، وأكدنا على الموقف الثابت للجزائر، ألا وهو الرجوع دائما وأبدا إلى الشرعية الدولية لتنفيذ بكل حذافيره ما قررت الأمم المتحدة. وكذلك تكلمنا على كل جوانب هالقضية، وفيه تفهم تقريبا، فيه تفاهم من جانب الفرنسي بالنسبة للقضية هذه، وكذلك بالنسبة للقضية اللي تهمنا ككل وتهم العالم اليوم، ألا وهي مكافحة الإرهاب. كذلك طرقنا بدقة لهذه النقطة اللي صبحت اليوم تمس بالحضارة الإنسانية. هذه حقيقة الأمر، والموقف الجزائري ثابت. احنا مع مكافحة الإرهاب، ولكن بدون خليط مع الإسلام، لأن ما فيه علاقة ما بين الإسلام والإرهاب. مشكل الإرهاب متعلق بعدة قضايا أخرى، ولا بد نتعاون لمكافحته. وكذلك وضع خطط لكل الدول لاسترجاع تدريجي للأمن وإبعاد الكراهية، لأن من بعض الأحيان وفي معظم الأحيان هي الكراهية هي اللي تولد تقريبا جذور الإرهاب، وهي اللي تعطي دفع قوي للإرهابيين. فلا بد نتعاون على الجانب هذا. فبصفة عامة نعتبر في كلمة واحدة إن الاجتماع تاع اليوم كان فيه تفاهم كبير ما بين الطرف الفرنسي والطرف الجزائري في عدة نقط. الشيء المؤكد اليوم أن لابد أن نواصل العمل في المستقبل ونطيحش في ممكن بعد كمائن من بعض أطراف لتحول تعكر الجو ما بين الجزائر وفرنسا. فالشعب الجزائري تحت والحكومة الجزائرية تحت قيادة الرئيس عبد التفليقة تعاهدت أن تمشي إلى الأمام بالنسبة للعلاقات الثنائية في صالح البلدين، ودائما نرمي إلى تحسين الوضع في كل ميادين، بالنسبة بالأخص الوضع الحركية ما بين الناس، وكذلك في الجانب الاقتصادي لنوليه كل أهمية. هذه تقريبا خلاصة هذا الاجتماع اللي نعتبره ناجح. وكما كنت قلت للإخوة الفرنسيين نعتبر أن بالنسبة ما بين الجزائر وفرنسا السماء دائما أزرق. Je vous remercie, Madame, pour cette question que vous avez posée. Les relations bilatérales entre l'Algérie et la France depuis la fin 2012 ont enregistré un saut qualitatif extrêmement important. Notre réunion aujourd'hui était vraiment exceptionnelle. Pour la première fois, nous voyons qu'il y avait 10 000 présents à Alger. La délégation française est très importante et nous avons enregistré des résultats concrets. Environ 26 accords ont été signés, 26 accords bilatéraux ont été signés dans divers domaines, la santé, l'éducation et le plus important, bien évidemment, l'accord entre les deux ministres de la Justice. Et cet accord est extrêmement important puisqu'il insiste sur l'entraide judiciaire. Comme je l'ai dit, c'est un saut qualitatif important aujourd'hui. En plus des 26 accords bilatéraux, nous avons constaté ce matin la signature d'un certain nombre d'autres accords, 12 accords
accords précisément lors de la réunion du partenariat entre les hommes d'affaires algériens et français. Et ces 12 accords visaient à l'établissement de joint ventures dans différents domaines. Il y a d'autres projets qui sont aujourd'hui en discussion, Air Liquide, etc. Et nous avons donc enregistré des résultats, comme je l'ai dit, et vous pouvez être assuré que la réunion d'aujourd'hui était extrêmement importante. En plus des accords qui ont été signés, il y a eu une discussion claire et extrêmement franche dans le domaine politique, également sur la sécurité, en particulier la sécurité régionale, les relations bilatérales également. Sur le plan politique, les relations sont exceptionnelles. Dans le domaine de la sécurité aussi, nous avons constaté que nous avions la même vision, ainsi que la même analyse des choses en ce qui concerne la situation également dans les pays voisins. Et la France a enregistré avec satisfaction le rôle que jouait l'Algérie pour la restauration de la sécurité dans les pays du Sahel. Nous avons également abordé le sujet du Sahara occidental et nous avons réaffirmé la position algérienne à cet égard, à savoir le retour à la légalité internationale, l'exécution des décisions des Nations Unies. Nous avons également constaté une certaine compréhension de la part de la France de la position algérienne à ce sujet. Je n'oublie pas non plus un sujet extrêmement important, la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme est un fléau qui affecte aujourd'hui les civilisations, nos civilisations. L'Algérie a toujours lutté contre le terrorisme sans toutefois faire d'amalgame entre le terrorisme et l'islam. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de lien entre l'islam et le terrorisme. Nous devons tous coopérer pour lutter contre ce fléau. Et nous devons encourager les pays à adopter des plans et des projets pour restaurer la sécurité et lutter contre la haine, car c'est la haine qui nourrit le terrorisme et les terroristes. En résumé, une très grande compréhension entre les deux pays, une détermination à travailler ensemble et certains essayent parfois de troubler le climat qui prévaut entre l'Algérie et la France, mais nous ne le permettrons pas. Le peuple algérien et le gouvernement algérien, sous la direction du président Abdelaziz Bouteflika, est engagé dans cette relation bilatérale dans l'intérêt des deux pays. Nous voulons continuer, nous voulons améliorer les choses et de même, je n'oublie pas l'économiste qui est un domaine extrêmement important. En résumé, je pense que la réunion d'aujourd'hui a été une grande réussite. Messieurs les Premiers ministres, l'Algérie a refusé d'accorder des visas à des journalistes français du Monde et de Canal+, qui devaient accompagner ce voyage officiel de Manuel Valls. Nous, journalistes des médias français, tenions à exprimer notre profond désaccord et notre émotion face à cette décision, contraire à toutes les pratiques qui visent à sanctionner ces médias. Nous dénonçons collectivement une entrave à la liberté de la presse et nous exprimons notre solidarité avec nos collègues, ainsi qu'avec les médias qui ont décidé de boycotter ce voyage. Nous avons ici fait le choix de privilégier notre mission d'informer, mais nous tenions ici aussi à être là pour vous faire passer ce message. J'en viens à ma question. Monsieur le Premier ministre, pourquoi avez-vous refusé d'accorder ces visas et pourquoi avez-vous refusé de revenir sur votre décision, malgré les efforts en ce sens de votre partenaire et ami Manuel Valls, Premier ministre français? Et Monsieur Valls, regrettez-vous la position algérienne? Merci. Vous me posez une question. Tout d'abord, regardez, admirez toute cette presse qui est présente avec nous aujourd'hui. Vous êtes près de 86 journalistes et je ne connais pas le nombre exact des photographes. Sachez qu'en Algérie, beaucoup d'efforts, énormément d'efforts ont été faits pour préserver la presse et la liberté d'expression. Je crois, comme j'ai eu à le dire à M. Valls, nous sommes parmi les rares pays au monde qui avons inscrit sur les marbres de la Constitution, la dernière Constitution, que la liberté de la presse en Algérie est constitutionnalisée. C'est parmi les rares pays qui ont inscrit au niveau de leur Constitution qu'un journaliste ne pourra jamais être emprisonné. Vous ne pouvez pas, à aucun moment, nous dire qu'on a failli à notre devoir ou notre vision des choses. Une décision a été prise tout simplement parce qu'un journaliste, un journal plutôt, ce n'était pas le journaliste,
tous les journalistes de France sont les bienvenus dans ce pays. Nous n'avons aucun problème là-dessus. Un journal respecté et respectable, c'est permis de porter atteinte à l'honneur, au prestige de l'une des plus importantes institutions de ce pays, gratuitement, puisque l'information était fausse, non fondée. On a porté atteinte à un symbole de ce pays, au président de ce pays, qui est connu pour avoir été tout jeune un des plus grands combattants pour le retour de l'indépendance du pays, et qui est connu après l'indépendance pour avoir donné toute sa vie pour son pays. Aucun Algérien, je dis bien presque aucun Algérien, n'acceptera de voir vilipender ainsi son président de la République. La loi algérienne est claire là-dessus, monsieur. Porter atteinte à l'institution présidentielle est réprimandé. On ne met pas les gens en prison. Comprenez pour ça, on ne mettra jamais en prison un journaliste. Nous avons énormément de respect en Algérie pour ce métier. Nous faisons tout pour les aider, loin de nous. Mais je crois qu'il était du devoir du gouvernement algérien de préserver une valeur. Notre plus grand problème actuellement, et l'une de nos tâches principales au niveau du gouvernement, c'est de lutter contre la culture de la haine. C'est une forme de culture, c'est une forme de haine quelque part. Porter ainsi préjudice au prestige d'une des plus hautes personnalités, ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de notre culture. Donc, monsieur, sachez qu'on n'a pas touché à la liberté de la presse. On ne touchera jamais à la liberté de la presse. Et c'est un engagement solennel et définitif. Mais je crois qu'il nous est tous, à toutes et à tous, demandé de respecter les valeurs du prochain. Merci. Attendez. Traduction et ensuite je réponds, si vous permettez. إذن كان هناك بدأ بملاحظة من الصحفي الفرنسي يعبر عن رفضه للقرار الحكومة الجزائرية بعدم إعطاء تأشيرات الدخول لعدد من الصحف الفرنسية، ثم طرح الصحفي السؤال على السيد الوزير الأول لماذا رفض إعطاء هذه التأشيرات رغم أن وما هو رأي رئيس الوزراء الفرنسي بذلك. جواب معالي الوزير الأول: نحن في الواقع انظروا كم هناك عدد الصحفيين في هذه القاعة، 86 صحفي إضافة إلى المصورين، ونحن في الجزائر بذلنا ونبذل دائما جهودا متميزة للحفاظ على حرية الصحافة، ونحن من البلدان القليلة في العالم التي أدرجت في دستورها التركيز على حرية الصحافة، والدستور الجزائري يمنع بسجن أي صحفي بشكل قاطع. لا يمكن أن يقال أننا فشلنا أو أننا قمنا بشيء يمكن أن نعاب به، ولكن هناك قرار اتخذ لأن هناك صحيفة وليس صحفيين، أشدد، هناك صحيفة محترمة وجديرة بالاحترام سمحت بنفسها للمساس بهيبة وشرف معلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة، وكان ذلك مساسا برئيس الجمهورية. وأريد أن أؤكد أن سيادة رئيس الجمهورية كان في شبابه من المقاتلين الكبار من أجل الاستقلال، وهو وهب حياته لبلده، ولا يمكن أن يقبل أي جزائري بأن يكون هناك مساس برئيس الجمهورية ولا بالمؤسسة
إذا كما تابعتم مشاهدينا الكرام، كانت هذه الكلمة وإجابة عن بعض الأسئلة لبعض الصحفيين منهم الجزائريين وأيضا الفرنسيين. نعود للمتابعة. نعمل من أجل مكافحة ثقافة الكراهية والمساس بشخص سيادة الرئيس والمؤسسة الرئاسية يمكن أن يولد الكراهية. نحن أبدا لم نمس حرية الصحافة، ولكن علينا أن يحترم كل واحد منا قيم الطرف الآخر. À mon tour, quelques mots pour répondre à votre question. Nous avons, grâce à l'engagement commun du président Bouteflika et du président Hollande, donné aux relations entre l'Algérie et la France un tour exceptionnel depuis 2012. Je dis bien exceptionnel. Et cette réunion de haut niveau interministériel avec, le Premier ministre Sellal l'a rappelé, 10 ministres qui m'accompagnaient, en est une démonstration éclatante. Pas uniquement dans les mots, pas uniquement dans l'amitié, la confiance et le partenariat que nous saluons, mais dans les actes, à travers les accords que nous avons signés, pour renforcer notre coopération en matière de sécurité et sur le plan politique, notamment par rapport aux grands dossiers de la région, le Sahel ou la Libye. À travers notre partenariat économique, je n'y reviens pas, nous nous sommes exprimés ce matin, ou dans ce qui est essentiel, c'est-à-dire nos échanges humains, en particulier en destination de la jeunesse, et de ce point de vue-là, en matière d'éducation, d'enseignement supérieur, de culture, de santé, de mémoire, nous avons beaucoup travaillé. Ce qui se passe depuis 2012 est en effet exceptionnel, et nous allons continuer. Et ce que je veux dire, comme le Premier ministre Sellal, c'est que rien ne doit et ne peut entraver cette relation exceptionnelle. Nous voulons bâtir un pont entre l'Algérie et la France. Il existe bien évidemment par notre histoire et par notre culture, mais tourner plus que jamais vers l'avenir. L'Afrique est ce grand continent d'avenir pour l'Europe et pour la France. Et c'est ensemble que nous voulons construire cette relation. Deuxièmement, et j'aurai l'occasion de le lui dire tout à l'heure, exprimer mon plus grand respect pour les raisons qui ont été évoquées, bien sûr, par le Premier ministre, mais aussi parce qu'il a joué, vous l'avez bien compris, un rôle essentiel avec François Hollande dans cette relation, exprimer donc mon affection et notre soutien au président Bouteflika. La relation entre la France et l'Algérie, elle est faite de franchise, de sincérité, mais surtout d'une vision commune sur bien des sujets. Enfin, tout en disant que je connais bien l'Algérie, et notamment la liberté de ton, et donc la liberté de la presse de ses journalistes. Vous en êtes, et nous en sommes parfois, j'allais dire les victimes, non, les cibles. Et c'est ainsi qu'une société se construit démocratiquement. Et sur cet épisode, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dès mercredi avec le Premier ministre. L'ambassadeur a aussi entamé un certain nombre de démarches. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer mes regrets. C'est une décision des autorités algériennes. Les messages sont passés. Tournons-nous vers l'avenir, de manière respectueuse des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on montrera, pas seulement entre gouvernants ou entre institutions, mais à travers les peuples, et pour les peuples et vers les peuples, que nous nous sommes tournés résolument vers l'avenir et que nous sommes convaincus que cette relation est vraiment exceptionnelle. Encore une ou deux questions maximum. Tfadli. Oui. Faites la traduction. شكرا.
نحن طبعا لن نمس بحرية الصحافة ولن نمس بحرية الصحافة، وعلينا أن نحترم قيم الآخر. إذن بضع كلمات فيما بفضل الالتزام المشترك لسيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس فرانسوا هولاند، تمكنا من إعطاء هذه العلاقة الثنائية بعدا استثنائيا منذ عام 2012، واجتماع الوزاري رفيع المستوى هذا كما قال معالي الوزير الأول السيد سلال هو دليل ساطع على ذلك. ونحن وهذا لا يتعلق فقط بالسلام والصداقة والثقة والشراكة القائمة بين البلدين، ولكن أيضا يستند إلى الأفعال، إلى الاتفاقات، إلى التعاون الأمني والسياسي في ملفات إقليمية عديدة، دول الساحل، ليبيا، الشراكة الاقتصادية التي لن أعود لأتحدث عنها. هناك أيضا العلاقة البشرية، الشباب، التعليم العالي، الثقافة، الصحة، وأيضا ما نفعله من أجل الذاكرة في البلدين. وكما قلت منذ عام 2012 العلاقة استثنائية وسوف نستمر. لا أقول أنه لا يجب وأقول أنه لا يجب ولا يمكن لأي شيء أن يعيق هذه العلاقة المتميزة. نحن نريد بناء جسر بين البلدين، الجسر قائم في المجالات الثقافية والتاريخية، ولكننا نريد جسرا من أجل المستقبل يربط بين أفريقيا وأوروبا. ثانيا، أنا أود أن أعبر عن احترامي رغم الأسباب التي ذكرها وللأسباب التي ذكرها معالي الوزير الأول والدور الذي لعبه مع الرئيس فرانسوا هولاند. أود أن أعبر له عن مودتي ودعمنا لسيادة الرئيس. العلاقات بين فرنسا والجزائر كانت دائما قائمة على الصراحة والصدق ونظرة مشتركة في كثير من المجالات. أعرف أن هناك نوع من حرية الكلام، وأحيانا نحن مستهدفين بحرية الكلام هذه، ولكن هذا شيء هام من أجل بناء الديمقراطية. ولقد تكلمت مع معالي الوزير الأول عن هذا الموضوع وأشكره، وكذلك سفيرنا وجه عددا من الرسائل. أود أن أعبر عن أسفي لهذا القرار للسلطات الجزائرية، والرسائل كما قلت قد وجهت، ولكن دعونا ننظر إلى المستقبل، دعونا نبين لشعبينا أننا نعمل من أجل المستقبل ونعمل من أجل تعزيز هذه العلاقة الاستثنائية أكثر. تفضلي. مساء الخير سيد الوزير الأول، سميرة بالعمري من جريدة الشروق اليومي. سيد الوزير الأول، 16 اتفاقية في الشق الاقتصادي هو رقم هام ورقم هام جدا، إلا أنه نحن نعلم أن الاقتصاد لا يعيش في محيط غير مستقر أو محيط غير آمن، ومنطقتنا تعيش في ظرف أمني استثنائي، حتى لا نقول أنه ظرف أمني خطير. في الجهة الشرقية نجد داعش ضربت استقرار تونس. في ليبيا أصبح الوضع الإنساني نستطيع أن نقول مأساة إنسانية في ليبيا. في الجنوب الساحل ما زال غارق في الفوضى وفي الدم. وسط كل هذا نجد الإدارة الفرنسية وفرنسا التي يربطها بالمنطقة التاريخ والجغرافيا معا تختار صف المغرب وتدعم طرحه منذ 40 سنة في نزاعه مع الصحراء الغربية، والذي كان آخر فصوله طرد أعضاء من مينورسو من المغرب، وهذا يعتبر مخالف للوائح الأمم المتحدة. ألا تعتقدون سيد الوزير الأول أن هكذا موقف ممكن أن قد يدفع إلى عودة النزاع المسلح في المنطقة، وبالتالي يكتمل المشهد للا أمن ولا استقرار بالمنطقة؟ سؤالي للوزير الأول الفرنسي. Traduisez-le. Messieurs les premiers ministres, vous avez signalé qu'il y a eu 16 accords qui ont été signés ce matin dans le domaine de l'économie, et cela est extrêmement important. Mais vous savez que l'économie ne peut pas prospérer dans un climat instable ou dans un climat qui n'est pas sûr. Et dans la région, la situation sécuritaire est exceptionnelle, sinon dangereuse. À l'est, il y a des foyers terroristes. La Libye, la situation humanitaire y est absolument catastrophique. Dans le sud également, il y a des troubles. Vous connaissez les liens historiques et géographiques de la France avec la région, également la position à l'égard du Maroc concernant le Sahara occidental. Et en fait, les décisions des Nations Unies ne sont pas mises en œuvre. Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait pousser à terme à un conflit armé et qui pourrait aggraver davantage l'instabilité dans la région? Nous avons évoqué l'ensemble de ces questions.
avec le Premier ministre Sellal et avec les membres de son gouvernement. Et nous avons une conviction, je ne veux pas être long, c'est que dans tous les domaines, nous devons œuvrer pour la stabilité. Dans tous les domaines et sur tous les dossiers. C'est vrai pour le dossier du Sahara occidental, et j'ai rappelé qu'il n'y avait pas de changement de la position française et que toute solution doit être trouvée dans le cadre des Nations Unies, et la France assume ses responsabilités comme membre permanent du Conseil de sécurité. C'est vrai bien sûr aussi sur la Libye, parce que l'installation d'un gouvernement légitime est une étape indispensable pour que ce pays puisse retrouver son intégrité et un état de droit, pour lutter bien sûr d'abord contre le terrorisme et le chaos aujourd'hui en cours. Et sur tous ces dossiers, la France et l'Algérie travaillent de concert, renforceront leurs liens déjà étroits dans ce domaine-là, sur le plan diplomatique comme sur le plan du renseignement. Nous avons besoin l'un et l'autre, parce que nous sommes engagés naturellement pour des raisons différentes dans cette région. L'Algérie pour des raisons géographiques que je n'ai pas besoin d'expliquer, par son poids politique, économique. Nous avons besoin d'œuvrer ensemble. Et de la même manière, au Sahel, c'est ensemble, et je veux saluer le rôle qui a été celui de l'Algérie pour permettre la réconciliation au Mali, qui est un élément indispensable aussi pour la stabilité, et les accords d'Alger doivent être évidemment mis en œuvre. Voilà, parce que nous avons tous conscience que c'est par la stabilité, la démocratie, le progrès que nous pourrons avancer, et de ce point de vue-là, nous sommes tous engagés dans la lutte contre le terrorisme. L'Algérie a souffert, et de quelle manière, du terrorisme pendant plusieurs années. Elle a payé le prix cher, un tribut terrible au terrorisme. Nous aurions dû, je parle d'une manière très générale, en Europe et dans le monde, mais aussi en France, mieux comprendre ce qui s'est passé au début des années 90 et les choix difficiles qui ont été ceux, à ce moment-là, de l'Algérie. Et l'Algérie et les Algériens, le peuple algérien, ont combattu courageusement le terrorisme. Ne l'oublions pas. Et c'est au nom de cela que nous poursuivrons dans tous ces domaines-là cette coopération et ce partenariat que je saluais il y a un instant. Je crois qu'on s'était entendu pour qu'il y ait deux questions et deux questions. Question française. Question française. Qui? Laquelle? L'interprétation, Monsieur le Premier ministre. Allez-y, allez-y. إذا نحن تكلمنا عن كل هذه المواضيع مع معالي الوزير الأول ومعالي الوزراء الذين رافقوه. قناعتنا في كل المجالات يتعين علينا أن نعمل من أجل الاستقرار وذلك في كل الملفات. هذا صحيح أيضا بالنسبة للصحراء الغربية. موقف فرنسا لم يتغير. نحن نعمل من أجل حل في إطار الأمم المتحدة، وفرنسا تتحمل مسؤولياتها كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن. والموضوع الأمر نفسه أيضا بالنسبة لليبيا، حيث أنه لابد من وجود حكومة شرعية تعمل من أجل سلامة أراضي ليبيا وسيادة القانون ومكافحة الإرهاب وتفادي الفوضى. وفي كل هذه الأمور فرنسا والجزائر تعملان معا، ولهذا نحن نعمل أيضا على تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية وعلاقاتنا في مجال الاستخبارات، والبلدان ملتزمان بذلك. الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وثقلها الاقتصادي وسياستها، ونحن إذن ملتزمون بالعمل معا. فيما يتعلق بدول الساحل، أود أن أحيي الدور الذي لعبته الجزائر من أجل المصالحة في مالي، وهذا موضوع هام جدا لاستقرار المنطقة، واتفاق الجزائر يجب أن ينفذ. نحن جميعا نعرف أن أهمية الاستقرار من أجل التقدم وضرورة مكافحة الإرهاب، والجزائر عانت كثيرا من الإرهاب في الماضي ودفعت ثمنا عاليا لذلك، وكان علينا نحن الأوروبيين والعالم والفرنسيين أن نفهم بشكل أفضل ما حصل في الجزائر في بداية التسعينات، وكذلك الخيارات الصعبة التي تعين على الجزائر أن تقوم بها. ونحن نعرف كم أن الشعب الجزائري كافح بشجاعة وحارب الإرهاب، ولهذا نريد أن نستمر في هذه الشراكة. Dernière question. Comment?
Bon, vous m'entendez, voilà, bonjour. Elisabeth Pinault. Bonjour, Elisabeth Pinault d'agence Reuters. La lutte contre le terrorisme a donc été l'un des principaux sujets abordés par vous deux. Mohamed Abrini, arrêté il y a quelques jours en Belgique, a déclaré aux enquêteurs qu'il voulait prendre pour cible la France. Monsieur le Premier ministre Manuel Valls, que savez-vous de ces aveux de la France pris pour cible? Merci. شكرا. سؤالي يتعلق بمكافحة الإرهاب. قلتم أيها السادة أن موضوع مكافحة الإرهاب كان من المواضيع الرئيسية التي تكلمتم عنها. لقد تم توقيف محمد عبريني منذ بضعة أيام وقال أنه كان ينوي توجيه ضربة لفرنسا. السؤال موجه للسيد فالس، ماذا تعرف عن هذه الاعترافات التي أدلى بها؟ Selon les déclarations du procureur belge, l'enquête a établi que ce groupe qui a frappé la Belgique il y a quelques semaines aurait eu initialement l'intention de frapper de nouveau la France. Les enquêtes en cours, qui avancent en parfaite coopération avec la justice française, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas pourrait vous le confirmer, permettront d'en savoir plus. Laissons, de ce point de vue-là, travailler la justice et les enquêteurs. Et à ce stade, il n'est pas nécessaire de faire plus de spéculation. Mais en tout cas, c'est, madame, une preuve supplémentaire des menaces très élevées qui pèsent sur toute l'Europe et bien sûr sur la France en particulier. Et c'est pour cette raison que nous ne relâcherons pas la vigilance. Vous savez, nous avons déjà été, nous aussi, victimes du terrorisme en 2015, à travers les attentats du mois de janvier comme du mois de novembre. Dizaines de nos compatriotes et de nos concitoyens ont perdu la vie, mais ça a été aussi le cas ces derniers mois. Je pense à ceux qui ont perdu la vie à Ouaga ou à Grand Bassam, à côté d'Abidjan. Il y a beaucoup de victimes du terrorisme, il faut en permanence avoir une pensée pour ces victimes et pour les centaines de blessés. Cela veut bien dire que la menace est là, présente, et que nous devons plus que jamais être mobilisés. C'est le sens de notre action sur le territoire national, mais c'est aussi le sens de notre coopération et d'une coopération très étroite avec le gouvernement algérien, que je veux remercier pour ce travail que nous menons ensemble et que je veux remercier en concluant ce point de presse pour son accueil et pour ce que nous avons engagé ensemble. شكرا. وكما قال المدعي العام البلجيكي، لقد أظهر هذا التحقيق أن هذه المجموعة التي ضربت بلجيكا كانت في الواقع تنوي توجيه ضربة لفرنسا. تعاون ممتاز بين القضاء الفرنسي والقضاء البلجيكي، ويمكن لوزير العدل الذي يرافقني أن يؤكد ذلك. فلننتظر، فلنترك العدالة والمحققين يقومون بعملهم، ولا داعي للتكهنات في هذه المرحلة. ولكن ما حصل أو هذه الاعترافات دليل إضافي على أن درجة التهديد عالية جدا في أوروبا، في فرنسا خاصة، ولهذا يجب أن نبقى متيقظين. لقد كنا ضحية للإرهاب عام 2015 في شهر يناير ونوفمبر، مات عشرات الفرنسيين، ولا أنسى الضحايا في وغادوغو وفي جران باسام، ونفكر بهم وكذلك بمئات الجرحى. التهديد قائم، ولذا يتعين علينا أن نبقى مجندين قوانا في فرنسا وأن نستمر في هذا التعاون مع الجزائر. وأغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر للحكومة والسلطات الجزائرية على هذا العمل المشترك، وكذلك على هذا الاستقبال الذي تميز بحفاوة والذين خصونا به. وشكرا. شكرا. جس روح هاي خففي. D'abord, il faut m'appeler Manuel, sinon je vais mal le prendre. L'Algérie n'est qu'un marché pour la France. Deuxième question, monsieur le ministre, pourquoi la politique
dispositions adoptées par la France en Algérie étaient différentes de celles adoptées au Maroc. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on aurait dû laisser la parole. Mais c'est la liberté de la presse. Hein. La liberté de la presse, oui. Non, la liberté des journalistes. Non, je m'inscris totalement en faux par rapport à cette analyse et cette question qui n'a pas besoin de traduire, tout le monde a compris. D'abord, nous, contrairement à vous, nous ne nous plaçons pas dans un rapport avec un autre pays. L'Algérie est un grand pays, par son histoire, par son peuple, et par aussi la puissance de son économie, de son industrie, et pas uniquement dans les hydrocarbures ou de son agriculture. La France est aussi une grande nation, et plus particulièrement, bien sûr, sur le plan économique et industriel. Et les accords que nous avons signés se traduisent concrètement dans la réalité. Ce sont plusieurs centaines de millions d'euros encore aujourd'hui qui, à travers les accords industriels, vont être engagés dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Donc il faut sortir d'une vision caricaturale qui viserait à opposer une nouvelle fois l'Algérie et la France avec je ne sais quelle comparaison. D'ailleurs, je le dis notamment à la presse algérienne, mais on trouve aussi parfois en France des forces qui n'ont que comme but que de mettre en cause la relation entre la France et l'Algérie. Là, je ne parle pas de la presse. Mais retenez bien cela, ce que le Premier ministre vous a dit également. Nous avons une relation exceptionnelle et rien ne la mettra en cause. Et nous en faisons la démonstration dans tous les domaines. C'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans la culture, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans la coopération sécuritaire, c'est vrai dans le domaine judiciaire et c'est vrai aussi sur le plan économique, industriel, agricole, commercial ou financier. Rien, et même votre question, ne la mettra pas en cause. Juste avant de lever la sonde, pour encore conforter, dans tout accord commercial, c'est un équilibre qui s'établit entre l'un des partenaires et l'autre. Dans l'ensemble des accords commerciaux, l'État n'intervient pas directement. Nous n'avons pas à intervenir dans ces affaires. Nous facilitons, nous aidons. Depuis 2014, nous sommes en train de réorienter l'économie nationale vers la croissance et vers la création de richesses, donc création d'emplois. C'est notre objectif fondamental pour s'en sortir et pour nous sortir du suivisme sur les hydrocarbures. Là, la route est définitivement tracée. On a besoin de partenaires. Bien sûr, dans tout partenariat, le principe fondamental, c'est que chacun gagne. Chaque partie doit gagner. À quel titre un opérateur privé et surtout ou bien public viennent s'associer à un partenaire français pour perdre de l'argent? Ça ne peut pas se concevoir. Donc je vous le confirme, au contraire, nous devons continuer, c'est la meilleure voie. Le partenariat, il nous permet, nous avons des capacités, nous avons des potentialités. Un grand pays, 35 millions de consommateurs, de l'énergie, des infrastructures modernes, une main-d'œuvre qualifiée, 1,5 million d'étudiants, 98 universités, et je peux vous citer. Donc, il y a un potentiel que nous devons mettre sur la ligne de la croissance. Pour ce faire, on a besoin de partenaires de niveau, on a besoin de partenaires qui viennent faire des affaires avec nous dans l'équilibre pour l'ensemble des partenaires et dans le cadre du respect mutuel. Donc, sur ce chapitre, soyez certains que nous ne sommes pas nés d'hier. À bientôt. إذن رفعت هذه الندوة الصحفية للوزير الأول عبد الملك سلال رفقة نظيره الفرنسي مانويل فالس. إذن خلص هذا الإنزال الوزاري الفرنسي إلى 26 اتفاقية بين الوفدين، ومن أهم الاتفاقيات